श्री अकाल तख्त साहिब की इतिहासिक फसील ते चढ़े कुछ निहंग माइक फड़ के बोलने की की कोशिश, तुरंत बंद किया गया स्पीकर। अकाली आगू करनैल सिंह पीर मुहम्मद ने कार्रवाई की की मांग। दिल्ली ते प्रदूषण ते फेर पखी पॉलिटिक्स, वातावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी ते उकसा के पटाखे चलवाण दा लाया इल्जाम। था बीजेपी बोली आम आदमी पार्टी का एजेंडा हिंदुओं को टारगेट करना। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब के सीनियर अधिकारी के घर के बाहर फायरिंग, कमरे के अंदर वजी गोली। IAS वरिंदर कुमार शर्मा बोले ये हो सकता है सेलिब्रेशन फायर, मेरी किसी नाल नहीं रंजिश। कैनेडा में पंजाबी प्यो पुत कतलकांड की CCTV आई सामने। वारदात को अंजाम देके फरार होंदे दिखे कातल। एडमिंटन के हरप्रीत सिंह उप्पल ते उसके 11 साला बेटे को गोलियां मार के उतारे सी मौत के घाट। बठिंडा में दिवाली की रात साबका फौजी के परिवार से हमला करते अंदर बड़े हथियारों नाल लैस बदमाश। साबका फौजी के वालों लोड की बंदूक लैके हुए फरार। आगरा के होम स्टे होटल विच महिला के नाल गैंगरेप, पीड़ित महिला ने जबरन शराब पिला के रेप का लाया इल्जाम। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मालेगांव के सिनेमा हॉल के हुड़दंग, सलमान खान के फैंस ने की आतिशबाजी। हॉल के अंदर उठियां जबरदस्त चिंगाड़ियां। धुंध की वजह करके खन्ना के आपस के टकराइयां कई गड्डियां। एक शख्स की मौत। समराला के भी हुई कई गड्डियां की टक्कर। CM मान ने प्रशासन को दिते जख्मियों की मदद के निर्देश। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। ते इस वेले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के नाल। कैनेडा के पंजाबी प्यो पुत कतलकांड मामले की CCTV फुटेज सामने आई है। कैनेडा की एडमिंटन पुलिस ने यह वीडियो जारी की। अणपछाते कातल कार चों निकलते बाद बाहर फरार होंदे हुए नजर आए ने। कैनेडा के पिछले दिनी पंजाबी शख्स हरप्रीत सिंह उप्पल का कतल किया गया। उसके 11 साला बेटे को भी मौत के घाट उतारिया गया। दोहां प्यो पुत को गोलियां मारिया गई सन। एडमिंटन के शॉपिंग प्लाजा के गैस स्टेशन के नेड़े की वारदात सी ते पुरानी रंजिश को इस कतल की वजह दसिया जा रहा है। हरप्रीत सिंह उप्पल ते कई अपराधिक मामले दर्ज सन। कोकीन रखने ते तस्करी के भी इल्जाम लगे सन। गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जामों के तहत सजा हुई सी। एडमिंटन पुलिस ने दसिया कि दोवां की मौके पर ही मौत हो गई। कार के सवार एक होर मुंडा वाल बच गया। पुलिस ने दसिया कि उप्पल का पिछले कई दिनों तो पीछा किया जा रहा सी। जिस दिन ये कतल होया उस दिन कुछ मुलजमान ने उप्पल का पीछा किया सी। पुलिस के मुताबिक उप्पल ते अक्तूबर 2021 में भी हमला होया सी, जिस दे विचों बच गया सी। उदों शूटरां ने उस ते कई गोलियां चलाईयां। इस घटना समय उसका परिवार भी उसके नाल सी। गोलियां लगन तो बाद भी उसकी जान बच गई सी। पर इस बार अजिहा नहीं होया और उप्पल ते उसके 11 साला बेटे नूं मार दिता, कतल कर दिता गया। और तस्वीरां जिहड़ियां ने वो सामने आईयां ने। गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उप्पल का कतल होया। 11 साला बेटे नूं भी गोलियां मारियां गई ने और एडमिंटन दे विच प्यो पुत नूं कतल किया गया। शॉपिंग प्लाजा के गैस स्टेशन नेड़े दी वारदात है। प्यो पुत की मौके पर ही मौत हुई है। अणपछाते हमलावरां ने वारदात नूं अंजाम दिता। यूनाइटेड नेशंस गैंग ते कतल का शक प्रगटाया जा रहा है। सो कैनेडा दे विच पंजाबी गैंगस्टर का मर्डर किया गया। शॉपिंग प्लाजा के गैस स्टेशन के नेड़े दी वारदात दसी जा रही है। एडमिंटन दे विच प्यो पुत का कतल होया और इस दे विच प्यो पुत की मौके पर ही मौत हो गई। अणपछाते हमलावरां ने हालांकि इस वारदात को अंजाम दिता है, पर यूनाइटेड नेशंस गैंग का जिहड़ा हैगा इस दे पिछे हथ होने का खदशा प्रगटाया जा रहा है। गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उप्पल कौन है यह भी तुहानूं दस देने। कैनेडा का एक नामी गैंगस्टर है। ब्रदर्स कीपर गैंग का गैंगस्टर है। हथियारों ते कोकीन तस्करी के भी शामिल सी। उप्पल ते कई अपराधिक मामले दर्ज सन। गैर कानूनी हथियार रखने ते सजा भी हुई सी। 2013 के 15 महीने की सजा हुई सी। और ब्रदर्स कीपर्स गैंग तुहानूं दस्सी है कि कैनेडा के ड्रग्स नूं लैके और ड्रग मनी नूं लैके पंजाबियां दे गैंग बने हुए ने और ये
ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਜੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਨਵੰਬਰ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰ ਗੈਂਗ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ 7 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 7 ਕਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀਗਾ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਚਾਹਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਦੁੰਨੇਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਕੋਇਟਲਮ ਸਿਟੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰ ਗੈਂਗ ਵਰਸਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗੈਂਗ, ਬਦਲਾਪੁਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਤਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੈਂਗ ਵਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੈਂਗ ਵਾਰ। ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਦਲਾਪੁਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮਨੋਜ, देखो बिल्कुल गगन जिदा तुसी भी जिक्र किया कि 4 महीने ते 7 गैंगवार और बड़े लैवल के गैंगस्टर जिहड़े ने, चाहे वो सुखा दुनेके दी असीं गल कर लीए, जीवन जोहल की गल कर लीए, रविंदर समरा की गल कर लीए, गरचा की गल कर लीए, ये बड़े गैंग के गैंगस्टर ने। और जे आपां गल करिए हुण उपल ते उहदे जिहड़े पिओ पुत्त नूं गोलियां मारी है वो भी एक गैंग दे नाल संबंध सीगा ते 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀਪਰਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਐਨ ਗੈਂਗ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਰਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਸੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਗਗਨ, ਜਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਟਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋਹਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਚਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਰਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, 7 ਤੋਂ 8 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਪਲ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਟਾ ਗੱਡੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਗਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੋਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਿਟਨ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨੋਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਜੋਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਨ ਦੋਸਾਂਝ, ਜਿਮੀ ਦੋਸਾਂਝ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਿੜ ਗਏ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।